सेवादार वजों मैं किसी धिर दा हिस्सा नहीं, मैनू पंजाब च किसी पासे भी जाना पिया, मेरे साथी हाज़र ने। भाई बलवंत सिंह पाला ना नहीं करनगे, भाई गुरसेवक सिंह भाणा ना नहीं करनगे। इस तरह पंजाब के जिहड़े मुख 3 खेतर ने माझा मालवा दुआबा, उथों दे वख-वख नौजवान जिहड़े जथेबंदक रूप च पहलां तो चल रहे आ, उन्हां दी नुमाइंदा कमेटी बनाई है, जिवें हुरीयत कानफ्रेंस जम्मू कश्मीर च चल रही है। साडे सुपने वड्डे होने चाहिए। अगली गल, सरकारां तो आसां नहीं करीदियां, सरकारां ते दबाव बनाया जांदा। साडा पहला दबाव इंज चुकिया गया जिवें प्रैशर कुकर दी सीटी चुक दईए। अज खला दा समा साडे अपनिਆਂ ने बनाया होया। सुझाव यह आ, सानू उस हद तक जाना पैना कि असी सरकार ते मुड़ दबाव बना सकीए। दबाव तो बिना कोई गल नहीं बननी। दबाव लई जिहड़ा प्रोग्राम लिखोगे तुहाडे नाल खड़ांगे, जे ढिल होगी तो खिलाफ भी होवांगे। सो आखिर दे विच मैं ही गल कहना कि जे असी मुड़ दबाव बनाउण च कामयाब नहीं हुंदे, साडा भाई हरनेक सिंह पप फिर पंजाब नहीं आउणा। बाकी गल्लां साडीआं उंज ही उत्थे रुक जाणीआं, साडे दोषी नहीं फड़े जाने। सो कुल मिला के जिन्नी कि नौजवानों की गल आ, 5 ग्रुप इस वेले साडे एक मुठ ने, एक आवाज़ ते इकट्ठे हुंदे आ, गांव भी होवांगे। इसका घेरा असीं घट्टो घट्ट पहला 10-11 जथेबंदियां तक करांगे, उस तो अगे चलांगे। सो मैं 5 मैंबरी कमेटी तो मंग करदा, जथेदार हवारा साहब तो मंग करदा तुहाडे राहीं कि एक नौजवानों का पैनल बनाया जाए, उहदे वास्ते बिना किसी अहुदे तो असीं हाज़र हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण सरदार अंबर सिंह चाहल एडवोकेट आप दे नाल 1 मिनट गल करनगे। उस तो बाद सुनीत सिंह टुल्ली कनेडा तो जो वीडियो कानफ्रेंसिंग राही जुड़ रहे हैं, उन्हां दे विचार सुनांगे। सत श्री जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कोई लैक्चर नहीं करना। हुण तक 12 स्पीकर बोल चुके ने, किसी ने यह नहीं सुझाव दिता भी अगला पड़ाव की करना चाहिए। तो सिर्फ इसे करके भी जो प्रोग्राम दोगे असी पूरा करांगे। प्रोग्राम तो तुसी देण लई बुलाए गए हैं। सो काइंडली मेहरबानी करो, साडे ते वक्त ना जाया करो। सिर्फ ये दसो कि बरगाड़ी मोड़ ते जो उत्पन्न जिहड़ी स्थिति आ, उहदे नाल अगे किस तरह नजिठना। प्लीज़ ना तो नारे लाओ, नारे लाया जिहड़ा साडा टाइम जाया हुंदा। इत्थे मौजूद रहो, मैं तुहानूं बेनती कीती है। अगे तो ख्याल रखो, जे नहीं इस पॉइंट ते बोलना, उन्होंने शायद असी बोलना भी बंद कर देना। परमजीत सिंह काली बेनती है कि सुझाव देन मोर्चे के संबंध में। सरदार नवकिन सिंह नूं बेनती है बैठ जान, जल्दी ही बुलाता जाएगा। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की हजूरी जुड़ बैठी संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। अज दी ये कॉन्फ्रेंस जिहड़ी कीती जा रही आ, जिहदे विच बार बार बेनतियां कीतियां जा रही ने कि बरगाड़ी मोर्चे तो बाद, ठीक है जी, ठीक है, बेनती जी लाइन ते ने, पहला उन्होंने सुन लिया जी। चलो कट दो, फिर कट दो, चलो बोलो, सॉरी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दी ये कॉन्फ्रेंस जिहदे विच बार बार बेनतियां कीतियां जा रही ने कि बरगाड़ी मोर्चे तो बाद जिहड़े हालात पैदा होए ने, उन्हां दे बारे सुझाव दिते जाण। मैं पहला बेनती करा, बरगाड़ी मोर्चा लग्या, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्नियां भी प्राप्तियां होईयां सारियां सिर मत्थे ने। आपां एक दूजे का विरोध करन दे नालों अगाह दे बारे सोचीए भी हुण करना की आ। जे सचमुच चाहुंदे आ भी कुछ ना कुछ लै डिगीए, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी थां थां ते होई बेअदबी नूं रोक सकीए, अगाह तो कोई ठल पवे, ते फिर सानूं इकट्ठे होके कोई फैसला लेना पैना। गल्लां जिन्नियां मर्जी इत्थे कर लईए, स्टेज दे उत्ते सलाहां जिन्नियां मर्जी दे लईए,
ਪਰ ਜੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੱਕੀਏ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਜੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਬਾਹਰੀ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਟੁੱਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਸਾਡੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹ ਆਈਆਂ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 5 ਬੈਠੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਖੈਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ 1 ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ। ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਥ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ, ਜੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਥ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੂਥ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੁਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੁਝਾਅ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ। ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ।
ਖਾਲਸਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਅਗਲਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਓ ਜੀ। ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ ਜੀ ਬੋਲ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਬਣਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੀਏ। ਵਾਹ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੇਸਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਝਲਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਬਣਨ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜੇ, 17 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਂਗੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਉਹ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਚੱਲ। ਉਹ ਪਰਵਾਨੇ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲ ਮਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੈਨਲ
ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਟਕੇ ਦਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਿਆਸ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੈਂਡ ਕਲੂਜ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ, ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੂੜ ਚਰਚਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹਰੇਕ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਜੇ ਉਹ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਰਚੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਆਖੀ ਜਾਓ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿੰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, 5 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਗਾ। 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਘੋਨਾ ਮੋਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੈਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਫੇਰ ਪੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਜੋ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਚਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰਿਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲਾ 100 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ
ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੰਥ ਦਾ ਆਗੂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲਦੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਗਏ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਆ ਮਾਤਾ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕਣਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 1.25 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਰੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਆ ਫਲਾਨਾ ਦਲ ਆ, ਧਿਮਕਾ ਦਲ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ CID ਫਿਰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਡੱਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾੜ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੌਮ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤੁੱਲੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ ਆਡੀਓ ਰਾਹੀਂ। ਤੁੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਤੁੱਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਾਸਟ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿੰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ, ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ, ਸਧਾਰਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਾਂਬੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਠਿਆਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ।
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁੱਬੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁੱਬੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਇਆ ਸੋ ਬੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਣਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਆ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਸਰੀਆ ਹੈ, ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਜਾਊ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਸਫਲਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਦਾਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇ। ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਚੰਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਅਕਲੀ ਪਾਈਆ ਮਾਨ, ਇਹ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਹਨ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸੋ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ 150 ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਸਕਣ। ਸੋ ਦਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ ਕੌਮ ਦੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿਥਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹਰਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਜੇ 2011 ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੱਤਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਅਜਿਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ 2011 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ, ਹਮਰਾ ਧੜਾ ਹਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਜੋਰ ਕਦਮ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਪਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸ ਦੀ ਸਮੂਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਆਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਈਏ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਲਖਪਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੱਖੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਤਾਂ ਕਹਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਖੂਹ ਭਰਤੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁੜ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਗੁੜ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਰੋੜੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੀਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੱਸੋ। ਖੈਰ, ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਜੀ ਨਾ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਮੱਧਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸਨ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਖਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੱਟ ਹੈਗੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿਓ। 4000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਝਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, 150 ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਨਿਆਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ 15 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 150 ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਦਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰੇ, ਸਮਝੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹਨ, ਪੰਥ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਿਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਜੋਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ 10, 12, 13, 5, 7, 2, 4 ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜਮਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ, ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਖੂਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੁੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਧੋਣੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਦੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਬੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੰਗਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ।
ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਢੱਕਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਂ ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਤ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਫਲਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 5-7 ਕੁ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 70-80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਨਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਤ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫਲਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਇਕੱਠਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਦਰਦੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਤਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦੀ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਯੁਕਤੀ, ਐਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ, ਔਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਲਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਥਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿਆਣੇ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2015 ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 2016 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਪਟਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵਰਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਆ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਇਕੱਠਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਫਤਿਹ ਚ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣਸੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਸਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਦਈ ਹਾਂ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬਾਹੂ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਬਰਗਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ 31, 51, 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਹਮ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੋਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ, ਸਵਾਰਥ ਰੂਪੀ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣਸੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਕਦੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਔਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੜਨ ਆਏ ਆ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, 15 ਮਿੰਟ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਗਰਾੜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਹ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭੂਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਨਾਰੇ ਲਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਜਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ, ਓਏ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 11 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚੂਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਚਲਾਓ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋ,
ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਹੁਣੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਮੇਲਨ ਰੱਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾਇਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਧਿਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਧਿਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ 'ਚ ਕਰੋ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਸ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੇਠੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ MP ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਜ਼ਬੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰੀਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ। ਭਾਈ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਜਾਰੂ ਵੀਰ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦੂਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ। ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਤਾਪ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੁਲਝੇ ਨੇ। ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਜੋ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਪੜਾਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਹਾਈ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ,
ਮੈਂ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਜੋ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪੰਥਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 4 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 1.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਰੂਪ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਕੈਪਟਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, 1.5 ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ 1 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਥੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਲਚਲ ਹੋਈ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੱਲ ਕੇ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 27-28 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ, 4 ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ 22 ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ,
ਕੁਝ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਪੈਰੋਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਪੈਰੋਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਆਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ, 1 ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਡੀਸੀ ਆਇਆ, 2 ਨੂੰ ਆਈਜੀ ਆਇਆ, 3 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ, 6 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1-2 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਚਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਲਈ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਤਲਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਇਤਫਾਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਸਭ, ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜੇਕਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ, ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨੋ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ,
ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿਤੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੋਲਾਂ ਸੀ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤੇ, ਫੋਰਸ ਫੀਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੇ ਅੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੋ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਲਹਿਰ ਕੌਮ ਦੀ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ। ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 27 ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 27 ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਆ ਸਾਰੇ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧੜੇ 'ਚ ਵੰਡ ਲਓ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੜੇ 'ਚ ਵੰਡ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2 ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚ 4 ਚੁਣੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧੜੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਕੋਚ ਕੇ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ
ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੋਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰੂਗਾ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜੋ ਸਚਾਈ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣੀ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਆ। ਨਿੱਜੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਿਸੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੀਕਣਾ। ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਤੇ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਪਛਾਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਸਖਤ ਵੀ ਪਛਾਣਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ 95 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਝੂਠੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਨਾਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਂਤੜਾ ਲੀਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਬਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੋ ਇਸ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਆਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਪੰਥ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਬਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਥੱਲੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਲੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਦਰਜਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਓ। ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 2 ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਫਰਕਾ ਹੈ, ਤਦੇ ਪੰਥ ਏਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਦੋ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਦੱਸੋ? ਪੰਥ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਆ। ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੰਥ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਓ, 21 ਦੀ ਬਣਾ ਲਓ, 100 ਦੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕੌੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਉਣਗੇ। ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਫਾ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ
ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਗੈਰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਗੈਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗਲਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5-4 ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਫਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਆ? ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਕੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 MP ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰਲਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਰੋਲਿਆ ਹੈ ਰੁਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਏਕਤਾ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਸਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਫਲਾਣੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਨਿਰਮੂਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਪੰਥ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਪੰਥ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਚੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ, ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਕਦੀ ਫੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਪੰਥ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਥ ਦੀ ਹਾਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ ਭਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਥ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਕੇ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਅੰਬਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕਰਤਾ, ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਕੇਸ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਲੜਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੈਬੀਅਸ ਕਰਪਸ ਕੀਤੀ, ਰੇਡ ਕਰਾਏ, 10-10 ਬੰਦੇ ਛਡਾਏ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਪੰਥ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੀਕਿਆ ਜਾਏ। 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਟਿਕਟਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ 12,500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੇਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 1,20,000 ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ
ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1,20,000 ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 10-10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ, ਅੱਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਕੀ ਹੋਊ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਏ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਗੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਯੂਥ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟਾਈਮ 1 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹਾਲੇ 5 ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਥ ਦਾ ਆ, ਪੰਥ ਫੈਸਲਾ ਦਊਗਾ, ਪੰਥ ਫੈਸਲਾ ਦਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕੀ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੰਥ ਖੁਸ਼ ਆ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਪੰਥ ਖੁਸ਼ ਆ? ਆਵਾਜ਼ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਰੋ। ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ, ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੰਥ ਤੋਂ। ਜੇ ਇਹ ਅਗਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਆ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ 2 ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਥਿਆਰਬੰਦ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਇੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਡਏ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬੱਗੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਗਏ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਬਰ ਕਰੋ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। बोलो बस विरोध ना करेंगे। रणजीत सिंह सरकार कमेटी में बोल दो, विरोध ना करेंगे कोई नहीं। आ पहला की ना जी रतन सिंह बाजो, रतन सिंह। आओ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ। ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਸਰ। ओ भाई थोड़ा सा चलो बोलो वाह यार। खालसा जी देखो मैं ते हैरान हाँ भी तुसी किहड़े धार्मिक मसला ते की करने पे आपां यार। देखो जी टाइम बहुत घट है, मैं तो सुझाव देने 1-2 सुझाव देने। यह धार्मिक मोर्चा, यह धर्म की गल है। देखो आर्थिक ते धार्मिक 2 मसले ने। आर्थिक ते धार्मिक 2 मसले ने। तुहाडे पल्ले ना तुहाडे पल्ले आर्थिक है ना तुहाडे पल्ले धार्मिक है। हुण ये तुहानूं सोचना चाहिए। मैं ये कहना, देखो 2 मिनट पहले गल आउणगियां। देखो मैं ये कहना भी जे साडा कोई ना हुंदा, इत्थे ढाडी जी बोलते सन, आंदे सी भी अज तो 50 साल पहले किन्नियां कुछ बेकदरियां हो गईयां। बई तुसीं पहलां अपने धर्म की गल कर लो, नहीं आर्थिक नूं छड्डो। जे धर्म ना रिहा ते तुहाडे कोल कख नहीं रहना हैगा। मैनूं इत्थे कहंदे नाम मैं लिखाया,
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਥ ਦੋ, ਉਹ ਬਾਬਾ 82 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਕੌਮ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਈ ਨਾ ਦੋ, ਮਰਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਮੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਆਰਥਿਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ 96 ਕਰੋੜੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਇਹ ਧਰਮ ਸਮਝੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਜਿਕਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜਰਬਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਰਬਰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜਰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਰੇ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਈ? ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਬਰਗਾੜੀ 10 ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁਰੇ 15 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਅਜਰਬਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਐ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਧਰਮ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਜੇ ਨਾ ਧਰਮ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਛਿੜ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜੇ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਰਬਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਹਿਦੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਭੁਗਤਣ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕਰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੁਗਤੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਬਚਾਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਜੀ, ਆਓ। 1 ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਦੂਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ। ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ। 8 ਮਹੀਨੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਕੁਤਵਾਲੀ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਛਕਣ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਣ। ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਬੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਬਾਬੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਬਾਬੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੰਗ ਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਮੇਰੇ ਡਾਂਗਾਂ ਪਈਆਂ, ਦਸਤਾਰ ਮੇਰੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ ਆਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ ਸੀ।
ਬੇਨਤੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਣਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ, ਉਹ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਣਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੇਲੇ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਡੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ? ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆ, ਬੇਨਤੀ 2 ਮਿੰਟ ਬਸ। 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਇਸ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ, ਰੋਸ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਗਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਸ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੀਏ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਤ ਕਰੇ। साथ संगत जी, सारी गुरु की संगत बड़े प्यार ना फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास सब तो पहला अपने साथी जथेदार भाई गुरदीप सिंह जी, जो मेरे तो बहुत सीनियर ने, उम्र च वड्डे है, तजर्बे च वड्डे है, उन्हां समेत भाई वसंत सिंह जी जफरवाल, भाई सतनाम सिंह जी, भाई बलवंत सिंह जी, भाई परमजीत सिंह जी सोहली साहब, और इस तरह ज्ञानी दविंदर सिंह जी, साथी जड़े आए हुए ने, मैं वो सारिਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ भी ਲਵਾਉਣਾ। भाई हरपाल सिंह जी आए हैं, जथेबंदी वालों ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਵੀਰੋ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ 2 NSA ਕੱਟ ਕੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਖੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਇਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵਕੀਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਆ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਆ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਪੱਲੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ। 10-10, 15-15 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਟੁੱਟਿਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟਿਆ, ਜਾਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ? ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇਰੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ।
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਗਾ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋੜਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿ ਯਾਰ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ, ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਰਨਾ ਦਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ, ਦੁਨੀਆ ਉਂਗਲਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੰਡਾਈਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਟਰੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੀਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 15 ਦਿਨ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੜਕ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਤੇ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਕੌਮ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਤਰਨਾ ਦਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੈਸਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਕੈਸੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਬਣਤਰ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ SGPC ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੋਗੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਾਦਲ ਕੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਓ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿੜ ਮਲਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕੁਛ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਮਾਰੋ, ਲੜੋ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਢੰਗ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ।
ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਸ਼ੋਂ ਦੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਭੰਡ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਯਾਰ। 15 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਅੱਜ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਏ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨਾ ਬਣੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੌਂਸ ਢਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਮਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ? ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਨੀਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅੱਗੇ ਪੈਂਚੜਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ। ਇਹ ਆਓ ਜੀ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਆਓ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੋ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੁਝਾਅ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਵੱਧ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸੰਗਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੈ, ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਰੈ। ਜਬ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਆਏ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਕੋ ਤਰੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਕੋ ਤਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੀ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਬ ਲਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕੇ ਸੁਣੀਆ ਕਿਸ ਕਹੀਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲਵੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕੋਈ 1% ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੀ ਹੋਬ ਹੋ ਗੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਹਿਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ? ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਕੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੈਜੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੈਠੋ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਲਦੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਵਾਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਸਮਝਦਾ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਸ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਰੇ 3 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ, ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਬੰਨੇ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਡੈਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਿਆ, ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਈ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦਮ ਗਜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਰੁਖ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 6.5 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਥੋੜੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਮੜੇ ਖੜੇ मैं जथेदार जी, मैं मोर्चा ला के चलो करो सिंह साहब जी, करो। दसो 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 बरगाड़ी मोर्चे ने नंबर 1, बरगाड़ी मोर्चे ने पंजाब ਅਤੇ पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ अमन शांति का सुनेहा दिता। नंबर 2, बरगाड़ी मोर्चे ने गुरु ग्रंथ साहब के दोषी कटहरे दे विच खड़े कीते ते फड़वाए। नंबर 3,
ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਈਓ ਹਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਹਦਰ ਜੀ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜੋ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉੱਥੇ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, 22 ਨੇਮ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਰੋਕਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ 295A ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ, 80 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਹੋਏ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ, ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੋਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਪਰੋਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਥੋੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਣਦਾ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਥੋੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਣਦਾ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ,
ईमानदारी नाल गुरु नूं हाजर नाजर समझ के, संगत नूं हाजर नाजर समझ के ये मोर्चा लाया सी ते अज भी लगा। जे सारी कौम ये समझदी है कि जथेदार ध्यान सिंह मंड ने जां बलजीत सिंह दादूवाल ने जां अमरीक सिंह अजनाले ने जां प्रबंधकां ने जां जथेबंदियां ने कोई कताई कीती है, तुसी फैसला जदों मर्जी करियो, जिथे मर्जी मैनू सद्दियो। मैं गुरबख्श सिंह वांगू बुझदिलां दी मौत नहीं मरना। मैं मैदाने जंग विच मरूंगा जदों मरिया, पर फिर भी संगत जे दोषी समझदी है ते जदों मर्जी अकाल तख्त साहब ते मैनू बुलाओ, अपना सिर लैके उत्थे आवांगा। मैं भज्जण वाला बंदा नहीं। पर आ वेखो रब दा वास्ता जी, बंदे सारे गलतियां कर सकते हैं। कौन बंदा है जिहड़ा गलती नहीं कर सकता? मंड कोई रब है? नहीं, हर बंदा गलती कर सकता है। जे तुसी कहंदे हो मैं गलती कीती है, दसो किवें मनाउणी ते कित्थे मनाउणी है? मैं भज्जण वाला बंदा नहीं। सो साध संगत जी, ये साडी परिवारक नोक झोक हो सकती है। इनू कौम ते पंथ दे नाल जोड़ के तुसी ना वेखो। असी कौमी लड़ाई लड़ी है ते कौमी लड़ाई असी लड़ांगे। सो साध संगत जी, तुसी बड़े सियाणे हो, बहुत बाणी पढ़ने वाले हो, बड़ी चढ़दी कला वाले हो। पता नहीं तुहाडे विचों किहड़े बंदे ने किड्डी वड्डी कुर्बानी कर देनी है। किसी दे कोल कोई पैमाना नहीं हैगा। जिहदे ते वाहिगुरू ने किरपा करती वो बहुत कुछ कर सकदा है। जिहदे सिर दे उत्ते उन्हें हथ रखता वो बहुत कुछ बदल सकदा है। सारे सत्कारयोग हो। नौजवानों, ऐ नहीं गल बननी। तुसी सारी संगत नूं फेर कह दो, सारी संगत सरबत खालसा दोबारा बुला लवे। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਉਨੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ना गुरु ग्रंथ नाल धोखा कीता, ना असी करना। साडा खून बड़ा गर्म है। तुसी की जानदे हो साडे खून नूं? बहुत गर्म खून है, पर पता नहीं इहनूं असी किवें ठंडा करके रखिया होया है। असी अपने परिवार दे जी तोरे ने। सुपरडेंट मैनूं दस्सण आया तुहाडे 15 साल ते 17 साल दे भरा शहीद करदे ने। अखबार लेके मैं फरीदकोट जेल दे विच सी, अखबार फड़ाउण आया मैनू, पर वो मैनू अखबार नहीं फड़ा सकिया सी। वो धावां मार के रोंदा सी। ते उत्थे यही आ तुहाडा जिहड़ा माड़ा मोटा जथेदार आ, मैं उत्थे बोलिया। मैं नहीं सी बोलना चाहुंदा क्योंकि मैं पूरा प्राप्त नहीं सी कीता। ये छोटियां मोटियां गल्लां मैनू तुहानूं दसणियां पईआं, पर बहुत कुछ बाकी है। मेरे च हिम्मत है, मेरे च जुरत है। मैनू अपने गुरु दे, अपने संगत दे उत्ते भरोसा। जदों असीं चलदे हां सानू रोक कोई नहीं सकदा। पर फिर भी मैं दोबारा कह रहा, धन्नवाद करदा इस कमेटी दा, जथेदार जगतार सिंह हवारे दा। मैं जगतार सिंह हवारे दी पग थल्ले नहीं आउण देनी। सरकारां लियाउणियां चाहुंदियां ने, एजेंसियां लियाउणियां चाहुंदियां ने। जे मैं तुहाडा कार्यकारी जथेदार होया ते मैं हवारे नूं लियाऊंगा बाहर। मैं बरगाड़ी की स्टेज ते भी किया सी, अज दोबारा दोहरा रहे हैं। जगतार सिंह हवारा जेल दे विचों इत्थे बेशक सानू कोई माड़ा कवे, जो मर्जी कवे, पर जगतार सिंह हवारा जेल दे विचों जिहड़ा भी संदेश भेजूगा
ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਆਂਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਂਚ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਨਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵਿਕਿਆ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਰੀਏ। ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਝਦਿਲ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਬੁਝਦਿਲ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਸਟਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਲੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਗਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 80-85% ਉਹ ਹੈ ਨੇ। ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਉਹ ਤੇ ਵੇਖਣਗੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫੇਲ ਲਿਖਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਲਾਮਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦਾ ਅਲੱਗ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿਓ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਿਓ। ਉਹ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕੱਚੀ ਕਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਯੂਥ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਲੱਗ ਚੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਯੂਥ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੜੋ ਚੁੱਪ। ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮਿਤੀ 27/1/2019 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸੈਕਟਰ 38B ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 1। ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਗੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 2 ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਦਿ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਤੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 3 ਪੰਥ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਾਜਸੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਛਲਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 4 ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੂਤਪੂਰਵ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ
ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਡੇ ਖਤਮ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਜਗ ਜਾਹਰ ਕਰੇ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 5 ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 6 ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਚਿਲਮਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਤੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ 5 ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਨ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਸਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਸੁਰ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ, ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਸਵਾਰੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਥ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂਆਣਾ, ਭਾਈ ਗਰਮੀਤ ਸਿੰਘ,
ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ 1992 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜਾਅ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਪਟੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਿਰਜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸਮੇਲਤਾ ਵਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖਲਾ। ਇਸ ਖਲਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਪੰਥ ਹਿੱਤੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਕੜਤਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਪਟੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਏਗੀ। ਜੇ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪਰਸਨਲ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪਰਸਨਲ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਲਚਰਤਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ, ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਅੰਬਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਫਰੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਰੋਪੜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਡਾ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 1967 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਰਜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਰਕਲ ਆਰਜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਪਟੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਦੋਹਰਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਤਤਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੰਗ ਕਾਇਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਂਤੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹਨ, ਕੁਝ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣਹਾਰ 100 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਥ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਰ ਹਨ ਉਹ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ 100 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਕੇ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਤੱਕ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਅਖਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਨ
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਨੂਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਨੂਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਤਜਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਘਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਤਨ ਸਿਰਫ 100 ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਸਕੂਲ ਪੰਥ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਕੂਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਸਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਕੂਲ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਿਆਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਾ ਗਏ, ਐਉਂ ਕਰ ਗਏ, ਜੋ ਕਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ। ਉਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੇਗੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 1986 ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਹਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬੀਰੀ ਪੀਰੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ
ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਆਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨੇ ਨਾਂ ਆਏ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਮਾਣ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਥ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਵੇਗਾ, ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਵਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਪੰਥਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ, ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2015 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਇਸ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ CBSE ਅਤੇ ICSE ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏਗਾ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਐਲਾਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ, ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲੇਸ਼, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ, ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਸ ਲਈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਅਣਖ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਵਿਖਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਆਪ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੁਣਿਆ?